माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रमाण हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। അധ്യായം 3 ശ്ലോകം 14 15 16 ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്കിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദം മഹന്നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗുരുഷ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശാൻ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
गुरुवे गौरीचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। सर्वप्रपाद की जय। गुरु महाराज की जय। महाराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिभ्यराचितो बेजे नवमं पार्थिवं वपुः। दुग्धे दुग्धे मामोषधीर्विप्रा तेनेयं साहुषतमा। ऋषिभ्यराचितो बेजे नवमं पार्थिवं वपुः। दुग्धे मामोषधीर्विप्रा तेनायं स उषत्तमः। ऋषिभिर्याचितो बेजे नवमं पार्थिवं वपुः। दुग्धे मामोषधीर्विप्रा तेनायं स उषत्तमः. മൂന്നാല് പേര് ചൊല്ലിക്കോളൂ. सुवर्णप्रभा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम भगवते वासुदेवाय। ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः। दुग्धे माम् ओषधीर्विप्रास्तेनायां सौषत्तमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। राजी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऋषिभिर्याचितो बेजे नवमं पार्थिवं वपुः। दुग्धे मामोषधीर्विप्रास्तेनायं स उषत्तमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे माता जी हरे कृष्ण। चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः। दुग्धे माम् ओषधीर्विप्रास्तेनायं स उषत्तमा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पद्मकुमारी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिभिर्याचितो बेजे नवमं पार्थिवं वपुः। दुग्धे मामोषधीर्विप्रास्तेनायं स उत्तमः। हरे कृष्ण। विजयनारायण माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिभिर्याचितो बेजे नवमं पार्थिवं वपुः। दुग्धे मामोषधीर्विप्रास्तेनायं स उषत्तमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रामचंद्र प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऋषिभिर्याचितो बेजे नवमं पार्थिवं वपुः। दुग्धे मामोषधीर्विप्रास्तेनायं स उत्तमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विनी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चलिए। ऋषिभिर्याचितो बेजे नवमं पार्थिवं वपुः। दुग्धे मामोषधीर्विप्रास्तेनायं स उषत्तमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मालती माता जी हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिभ्याराचितो बेजे नवमं पार्थिवं वपुः। दुग्धे मामोषधीर्विप्रास्तेनायं स उषत्तमः। हरे कृष्ण। शारदा माता जी, शारदा जी नंबूदिरी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए माता जी हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः। दुग्धे मामोषधीर्विप्रास्तेनायं स उषत्तमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
ഇനി രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അവസരം തരാം. ആരും അത് കൈ താഴ്ത്തണ്ട, അതുപോലെ വെച്ചോളൂ. അടുത്ത ശ്ലോകം നിങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഋഷിഭിഹി, ഋഷിമാരാൽ യാചിത, പ്രാർത്ഥിക്കയാൽ, ബേജെ സ്വീകരിച്ചു, നവമം 9 പാർത്ഥിവം ഭൂമിയുടെ ഭരണകർത്താവ് അഥവാ രാജാവ്, വപുഹ ശരീരം, ദുഗ്ധ പാൽ കറക്കൽ, ഇമാം ഇവയൊക്കെ, ഔഷധി ഭൗമോൽപ്പന്നങ്ങൾ, വിപ്രഹ അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണരെ, തേന വഴിയെ, അയം ഈ, സഹ അവൻ, ഉഷത്തമഹ മനോഹരമായി ആകർഷിക്കുന്ന അഥവാ ആകർഷകമാം വിധം മനോഹരം. വിവർത്തനം. അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണർ ശ്രേഷ്ഠരെ, സന്യാസിമാരുടെ പ്രാർത്ഥനയാൽ 9ാമത്തെ അവതാരത്തിൽ ഭൂമിയെ സംസ്കരിച്ച് നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിളവ് ചെയ്യിച്ച ഭഗവാൻ ഒരു രാജാവിന്റെ പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ ശരീരം സ്വീകരിച്ചു. അക്കാരണത്താൽ ഭൂമി മനോഹരവും ആകർഷകവുമായി തീർന്നു. ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അനിത ഉണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ ആഗമനത്തിന് മുമ്പ് മുൻ രാജാവിന്റെ പൃഥുവിന്റെ പിതാവിന്റെ ദുർവ്യക്തമായ ജീവിതം നിമിത്തം ദുർഭരണം എന്ന മഹാനാശമായിരുന്നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത്. തിഷണാശാലികളായ വ്യക്തിഗണങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, മുൻ രാജാവിനെ സിംഹാസന ഭ്രഷ്ടനാക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രജകളുടെ സർവക്ഷേമവും സംരക്ഷണവും പരിപാലിക്കുക എന്നത് രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യമാകുന്നു. തന്റെ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിൽ രാജാവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഉപേക്ഷ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ വിവേകവർഗത്തിൽ ചേർന്ന വ്യക്തികൾ നിശ്ചയമായും അദ്ദേഹത്തെ സിംഹാസന ഭ്രഷ്ടനാക്കണം. എങ്കിലും പൊതുജന ക്ഷേമാർത്ഥമായ നിരവധി കർത്തവ്യങ്ങൾ ഉള്ളതാകിയാൽ ദിഷണാശാലി ഗണത്തിലുള്ളവർ രാജകിരീടം കൈയാളുകയില്ല. രാജകിരീടം കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം അവർ ഭഗവത് അവതാരത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചതിനാൽ ഭഗവാൻ സ്വയം മഹാരാജാവ് പൃഥുവായി അവതരിച്ചു. യഥാർത്ഥ വിവേകി തലത്തിൽപ്പെട്ടവർ അഥവാ യോഗ്യരായ ബ്രാഹ്മണർ ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയ പദവികൾ മോഹിക്കാറില്ല. പൃഥു അത്രേ കാണുന്നുള്ളൂ പ്രഭുജി. പൃഥു മഹാരാജാവ് നിരവധി ഭൗമോൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉത്ഖനനം ചെയ്തെടുക്കുകയും അപ്രകാരം ഒരു ഉത്തമ രാജാവായി പ്രജകളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭൂമിയെ ആകെ മനോഹരവും ആകർഷകവുമാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ 9ാമത്തെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അല്ലെ. 9ാമത്തെ അവതാരം പൃഥു മഹാരാജാവായിട്ടല്ലേ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരൈ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാര. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. श्री प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जयंती और प्रणाम. हरि हरि बोल. ഇവിടെ പൃഥു മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് പൃഥു മഹാരാജാവ്. 9ാമത്തെ അവതാരമായിട്ട് പറയുന്നു.
അപ്പോൾ പൃഥു മഹാരാജാവിന് മുന്നേ ആയിട്ട് വേണൻ എന്ന രാജാവായിരുന്നു രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹം നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്നു. ആ വേണൻ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജ്യത്തിലെ ആരെങ്കിലും പൂജയോ യജ്ഞമോ നാമജപമോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ തടഞ്ഞിരുന്നു, അവരെ ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ബ്രാഹ്മണരെയൊക്കെ അസ്വസ്ഥരാക്കി. ബ്രാഹ്മണർ പൂജകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ മുടക്കിയിരുന്നു, അവരെയൊക്കെ ശിക്ഷിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വേണന്റെ പ്രവൃത്തിയിലെ കുപിതയായിട്ട് ഭൂമിദേവി എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വിളകളും ഒക്കെ സമൃദ്ധമായിട്ട് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി. ഭൂമിദേവിക്ക് കോപമുണ്ടായി. ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്രാഹ്മണരെയും മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ്, നിരീശ്വരവാദി അല്ലെ, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരാൾ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിദേവി കുപിതയായി അല്ലെ. അങ്ങനെ അവിടെ വരൾച്ചയുണ്ടായി, അനേകം പേർ മരിക്കുകയുണ്ടായി. ആർക്കും വെള്ളവും മറ്റുള്ള ധാന്യങ്ങളും പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഒന്നും ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായി. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള അധർമ്മിയായിട്ടുള്ള ആള് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദര് പറയും, നമ്മുടെ രാജ്യം ദൈവവിശ്വാസികള്, ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാര് ഭരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരണം. എന്താണ്, ആ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരായിട്ട് ഉള്ളവര് വരണം. അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ യഥാർത്ഥ ധർമ്മം നിലനിൽക്കുക എന്ന് പ്രഭുപാദര് പറയുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നിരീശ്വരവാദികൾ ഭരിക്കുമ്പോൾ അനർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമുക്ക് എവിടെ നോക്കിയാലും കാണാൻ പറ്റും. എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഭരണാധികാരികൾ ഭരിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ അനർത്ഥങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതലും ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ വേണന്റെ ആ പ്രവൃത്തിയില് കുപിതയായിട്ട് ഭൂമി ദേവി യാതൊരു ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഒന്നും നൽകാതിരിക്കുകയും വരൾച്ച ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാരൊക്കെ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് ഈ വേണനോട്, ആ വേണ രാജാവിനോട് ബ്രാഹ്മണന്മാരൊക്കെ പോയിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി, അങ്ങ് യജ്ഞങ്ങളോ പൂജകളോ എന്തൊക്കെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് ഇവിടെ പഴം വർഗ്ഗങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ധാന്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും മഴ ലഭിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം, പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കണം എന്നൊക്കെ അപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാലേ വേണൻ അതിന് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അപ്പോ ആ ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ പിന്നീട് ആ വേണൻ അറിയാതെ തന്നെ പ്രാർത്ഥനകൾ ആരംഭിച്ചു. അങ്ങനെ അവര് മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ജപിച്ചിട്ട് ആ തീർത്ഥം തളിച്ചിട്ട് ആ വേണനെ ഇല്ലാതാക്കുകയുണ്ടായി, വേണനെ വധിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ പിന്നീട് ആ വേണനെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ പിന്നീട് പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പോ ആ വേണന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ദേഷ്യം പിടിച്ച് കുപിതയായിട്ട് ഭൂമി ദേവി അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഒരു പശുവിന്റെ രൂപം എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ പൂജ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഭഗവാൻ കാരുണ്യവാനായിട്ട് അവർക്കൊക്കെ കാരുണ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പം ആ അധർമ്മിയായിട്ടുള്ള അവരെ വധിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണർ തന്നെ അവർ മന്ത്രമൊക്കെ ജപിച്ചിട്ട് തീർത്ഥം തളിച്ചിട്ട് ആ വേണൻ എന്ന ആ ദുഷ്ടനായിട്ടുള്ള രാജാവിനെ ഇല്ലാതാക്കി. ആ വേണന്റെ മാതാവ്, വേണന്റെ അമ്മ ആ വേണനെ വധിച്ചുവെങ്കിലും ആ വേണ്ട ആ ശരീരമൊന്നും സംസ്കരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. ആ ശരീരം ഒരു എണ്ണത്തോണിയിലിട്ടിട്ട് ആ വേണന്റെ അമ്മ സൂക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ ബ്രാഹ്മണര് അവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും അങ്ങനെ അവരോട് ആ വേണന്റെ അമ്മയുടെ ആ അവസ്ഥയിലൊക്കെ അലിവ് തോന്നുകയും അങ്ങനെ അവരെ പ്രസാദിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് സ്വായത്തമായിട്ടുള്ള മദനവിദ്യ എന്ന ഒരു വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ എണ്ണത്തോണിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ആ വേണന്റെ ശരീരം കടഞ്ഞെടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അതിൽ നിന്ന് ആദ്യം വേണൻ എന്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ല അല്ലെ, നിരീശ്വരവാദമാണുള്ളത്. അതൊരു നിരീശ്വരവാദം ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് വരികയും അപ്പോ അതിനെ അത് വടക്ക് ഭാഗത്ത്, രാജ്യത്തിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് പോയി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റഷ്യ, ചൈന അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ നിരീശ്വരവാദം എന്ന ആ വ്യക്തി, അതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആ വേണന്റെ ആ സ്വഭാവം അല്ലെ, നിരീശ്വരവാദം, അത് ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് അങ്ങനെ പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് റഷ്യയും ചൈനയിലും ഒക്കെ നിരീശ്വരവാദം ഇത്ര കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇന്ന് ഇസ്കോൺ പ്രഭുപാദർ പോയിട്ട് അവിടെയൊക്കെ
മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പ്രഭുപാദര ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്ന് അവിടെ റഷ്യയും ചൈനയിലൊക്കെ ധാരാളം ഡിവോട്ടീസ് ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ വൃന്ദാവനം, മായാപൂർ അവിടെയൊക്കെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ നിരീശ്വരവാദം ഇപ്പൊ എവിടെയാ ഉള്ളത്? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള അല്ലെ നിരീശ്വരവാദം. പൂജകൾ ചെയ്യരുത്, നാമം ജപിക്കരുത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിരീശ്വരവാദം ഇപ്പോഴും ഇവിടെയാണ് കൂടുതലുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ പിന്നീട് രണ്ടാമതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ വേണന്റെ ആ ശരീരം കടയുന്ന അവസരത്തിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് പൃഥു മഹാരാജാവും അർച്ചിസും. പൃഥു മഹാരാജാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയായിട്ട് അർച്ചിസും അതിൽ നിന്നും വരികയുണ്ടായി. അപ്പോ ആ പൃഥു മഹാരാജാവ് പിന്നെ ഈ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. എന്താ? തന്റെ മുൻഗാമി ആ വേണൻ അദ്ദേഹം നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാ അനർത്ഥങ്ങളും ഉണ്ടായി അല്ലെ. ഭൂമിയൊക്കെ മരുഭൂമി പോലെയായി, എല്ലാ വിളകളും എല്ലാം നശിച്ചു, ഭൂമിയുടെ ആ എല്ലാം ശ്രേയസ്സും ഐശ്വര്യവും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അതൊക്കെ തിരിച്ച് എടുക്കാനായിട്ട് ആ പൃഥു മഹാരാജാവ് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭൂമി ദേവിയോട് അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ആ വേണന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ വേദനിച്ചിട്ട് ആ ഭൂമി ദേവി ഒരു പശുവിന്റെ രൂപം എടുത്തിട്ട് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടേണ്ട പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു, രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ പൃഥു മഹാരാജാവ് ആ ഭൂമി ദേവിയെ സമീപിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഭൂമി ദേവിയോട് പറഞ്ഞു, എല്ലാം ഇനി ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം പഴയ പോലെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും സമൃദ്ധിയും എല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കണം, ഇവിടുത്തെ പ്രജകൾക്കൊക്കെ ലഭിക്കണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഭൂമിദേവി ആ പൃഥു മഹാരാജാവിനോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാൻ ഭൂമിദേവി പറഞ്ഞു, നിനക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അതൊക്കെ എന്നിൽ നിന്ന് കറന്നെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ പശുവിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഭൂമിദേവി ഉള്ളത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എന്തൊക്കെ നിനക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ അതൊക്കെ എന്നിൽ നിന്ന് നിനക്ക് കറന്നെടുക്കാം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അതുപ്രകാരം പൃഥു മഹാരാജാവ് എല്ലാം ആ രാജ്യത്തിലെ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ ഭൂമി ദേവിയിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നല്ല, എല്ലാ പ്രജകളുടെ ഒക്കെ ക്ഷേമവും സംരക്ഷണവും ഒക്കെ പരിപാലിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ, രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യം അല്ലെ. എന്നാലും ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നു, ആ കലിയുഗത്തിൽ വേലി തന്നെ വിളവ് തിന്നും. എന്താണ്? ആ ഭരണാധികാരികൾ തന്നെ പ്രജകളെയൊക്കെ ദ്രോഹിക്കും അല്ലെ. അവരൊക്കെ പല രീതിയിലും ദ്രോഹിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്ന സ്കന്ധങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ എല്ലാ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സൂത ഗോസ്വാമി വളരെ ചുരുക്കി മാത്രമേ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. പതിനഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രൂപം സാജഹൃഹേ മാത്സ്യം ചാഷുഷേ ദധി സംപ്ലവേ നാവ്യാരോപ്യാമഹി മയ്യാ അപാൽ വൈവസ്വദം മനും. രൂപം സാജഹൃഹേ മാത്സ്യം ചാഷുഷോദി സംപ്ലവേ നാവ്യാരോപ്യാമഹി മയ്യാ അപാൽ വൈവസ്വദം മനും. രൂപം സാജഹൃഹേ വാത്സ്യം ചാഷുഷോദധി സംപ്ലവേ നാവ്യാരോപ്യാമഹി മയ്യാ അപാൽ വൈവസ്വദം മനും. 2-3 പേരെ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ അവസരം കിട്ടാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. ഭാരതി അമ്മ, ഭാരതി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രൂപം സജഹൃഹേ മാത്സ്യം ചാക്ഷുഷോദധി സംപ്ലവേ നാവ്യാരോപ്യമഹീമയ്യാം അപാൽ വൈവസ്വദം മനും. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി ബാലകൃഷ്ണൻ, മിനി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
രൂപം സജ്ജഗൃഹേ മാസ്യം ചാക്ഷുഷോദധി സംപ്ലവേ നാവ്യാരോപ്യാമഹി മയ്യാൽവൈവസ്വതം മനും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന്. സതീദേവി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. രൂപം സജഗൃഹേ മാസ്യം ചക്ഷുഷോദധി സംപ്ലവേ നാവ്യാരോപ്യ മഹീമയ്യാമാവദ്വൈവസ്വതം മനും. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ലളിത മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്തി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രൂപം സജഗൃഹേ മാത്സ്യം ചാക്ഷുഷോദധി സംപ്ലവേ നവ്യാരോപ്യ മഹീമയ്യാം അപാൽവൈവസ്വതം മനും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രൂപം സജഹ്യ ഹേമാത്സ്യം ചാക്ഷുഷോദധി സംപ്ലവേ നവ്യാരോപ്യ മഹീമയ്യാം അപാൽവൈവസ്വതം മനും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥവും വേർത്തനും ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീയുടെ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. രൂപം രൂപം സഹ അവൻ ജഗൃഹെ സ്വീകരിച്ചു മത്സ്യം മത്സ്യമായി ചക്ഷുഷ ചക്ഷുഷ ഉദതി ജലം സംപ്ലവേ വെള്ളപ്പൊക്കം അഥവാ പ്രളയം നാവി ചെറിയ കപ്പലിൽ അഥവാ വഞ്ചിയിൽ ആരോപ്യ പരിരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു മഹി പൃഥ്വി മ്യാം വിലയിപ്പിച്ചു അപാൽ സംരക്ഷിച്ചു വൈവസ്വതം വൈവസ്വതമനു വൈവസ്വത മനു മന മാനവ പിതാവ് അഥവാ മനു. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിശ്രീയുടെ പ്രഭാതിച്ച് ചാഷുഷ മനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷമുള്ള സമ്പൂർണ്ണ പ്രളയത്തിൽ സമഗ്ര ലോകവും ജലത്തിൽ ആഴ്ത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭഗവാൻ മത്സ്യാവതാരം സ്വീകരിക്കുകയും വൈവസ്വത മനുവിനെ ഒരു വഞ്ചിയിലാക്കി ജലപ്പരപ്പിൽ തന്നെ പരിരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം സുവർണ പ്രബന്ധജി വായിച്ചോളൂ. ഭാവാർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓരോ മനുവിന് ശേഷവും ഉന്മൂലനം സംഭവിക്കണമെന്നില്ലെന്ന് യഥാർത്ഥ ഭാഗവത വ്യാഖ്യാതാവായ ശ്രീപാദ ശ്രീധര സ്വാമികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എങ്കിലും ചാക്ഷുഷ മനുവിന്റെ കാലശേഷം സംഭവിച്ച ഈ പ്രളയം സത്യവ്രതന് ചില അത്ഭുതങ്ങൾ കാട്ടിക്കൊടുക്കാനായി ഉണ്ടായതാകുന്നുവെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ വിഷ്ണുധർമ്മോത്തരം, മാർക്കണ്ഡേയ പുരാണം, ഹരിവംശം തുടങ്ങിയ ആധികാരിക ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഓരോ മനുവിന് ശേഷവും സദാ പ്രളയം സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് സുവ്യക്തമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതായി സ്പഷ്ടമായ തെളിവ് സഹിതം ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമിയെ പിന്താങ്ങുകയും ഓരോ മനുവിന് ശേഷമുള്ള ഈ പ്രളയത്തെ ഭാഗവത അമൃതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണികൾക്ക് ആധികാരികമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഭഗവത് ഭക്തനായ സത്യവ്രതനോട് പ്രത്യേക പ്രീതി കാട്ടാനായി ഈ വിശേഷ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതാരമെടുത്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ മത്സ്യ അവതാരത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. മത്സ്യ അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് മന്വന്തര അവതാരമായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 10ാമത്തെ അവതാരമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ 9ാമത്തെ അവതാരമായിട്ട് പൃഥു മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ഇപ്പോൾ 10ാമത്തെ അവതാരമായിട്ട് മത്സ്യാവതാരത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ദശാവതാര കീർത്തനത്തിൽ 10 അവതാരത്തെ കുറിച്ചേ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ആദ്യം മത്സ്യാവതാരത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ 10ാമത്തെ അവതാരം എത്തി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില്. അപ്പോഴ് ഇവിടെ മത്സ്യാവതാരം തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പോൾ അതാണ് ജയദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട 10 അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ജയദേവ ഗോസ്വാമി ആ ദശാവതാര കീർത്തനത്തില് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭാഗവതത്തില് 22ഓളം അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഇനി ഇതിലും കൂടുതലുണ്ട് അല്ലെ. അവസാനം പറയുന്നു ജയദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ബഹുവിധമായിട്ടുള്ള അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെയും ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലും അനേകം അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ചുരുക്കം മാത്രമേ ഇവിടെ വിവരിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ആ മന്വന്തര അവതാരമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ ചാക്ഷുഷ മനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷമായിട്ടുള്ള സമയത്താണ് ഇവിടെ മത്സ്യാവതാരം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ മത്സ്യാവതാരം 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 പ്രാവശ്യം മത്സ്യാവതാരം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തില് ബ്രഹ്മാവ് ഒരിക്കല് ചെറിയ മയക്കത്തിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹയഗ്രീവൻ എന്ന അസുരൻ വേദങ്ങളൊക്കെ മോഷ്ടിച്ചു വെള്ളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അത് വീണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ മത്സ്യത്തിന്റെ അല്ലെ, വെള്ളത്തിലാണ് എപ്പോഴും നീന്തി കളിക്കുക മത്സ്യം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ മത്സ്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നീന്തി കളിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രൂപമെടുത്തു, മത്സ്യത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രൂപമെടുത്തു. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് വേദങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. വേദങ്ങളൊക്കെ അന്ന് കാലത്ത് മനസ്സിലേക്കാണ് നൽകിയിരുന്നത് അല്ലെ. തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദയ ആദി കവിയെ ഭഗവാൻ ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് അറിവൊക്കെ പകർന്നു കൊടുത്തത് അല്ലെ. അപ്പോ അന്ന് കാലത്ത് അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുകയുണ്ടായത്. അപ്പോ ആ ബ്രഹ്മാവ് എപ്പോഴും 4 തലയും കൊണ്ട് സദാ വേദങ്ങളൊക്കെ ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതാണ്. അപ്പോ ആ ബ്രഹ്മാവ് ചെറിയ മയക്കത്തിലായിരുന്ന സമയത്ത് ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും ആ വേദങ്ങളൊക്കെ മോഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഇതൊക്കെ ഹാക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് നമ്മളിൽ നിന്ന് അപഹരിക്കുക, നമ്മളെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അപഹരിക്കണോ? വേണ്ട അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന വേദങ്ങളൊക്കെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. ആ ഒരു ചെറിയ സമയം ബ്രഹ്മാവ് മയക്കത്തിലായിരിക്കുന്ന ആ സമയത്തിൽ. അപ്പൊ അതിനെ വീണ്ടെടുക്കാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യം മത്സ്യത്തിന്റെ രൂപത്തില് അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹയഗ്രീവൻ എന്ന ആസുരനെ വധിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന് വേദങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടെടുത്തു നൽകിയുണ്ടായി. പിന്നീട് 2ാമതായിട്ട് വീണ്ടും മത്സ്യാവതാരം എടുക്കുകയുണ്ടായി. അതാണ് ഈ പറയുന്നത് ചാക്ഷുഷ മനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം. ആ ചാക്ഷുഷ മന്വന്തരത്തിലാണ് 2ാമതായിട്ട് മത്സ്യാവതാരം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതില് ആ സത്യവ്രത മഹാരാജാവിന് ആ പ്രത്യേക കാരുണ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തിയെ കുറിച്ചൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോ ഒരിക്കല് ആ സത്യവ്രത മഹാരാജാവ്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സത്യവ്രത മഹാരാജാവ് ഒരിക്കല് അവിടെ കുളിക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ സ്വർണ്ണ മത്സ്യം വരികയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം അതിനെ എടുത്തിട്ട് കമണ്ടലുവിൽ ആക്കി. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നു. പിന്നീട് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അത് വലുതായി. പിന്നെ കിണറിലിട്ടു, അത് അവിടെ നിന്നും വലുതായി. പിന്നീട് ഒരു തടാകത്തിൽ കൊണ്ടിട്ടു, അവിടെയും കൊള്ളാതായി, അതിലും വലുതായി. അങ്ങനെ അതിനെ സമുദ്രത്തിൽ കൊണ്ടിട്ടു, അവിടെയും അത്രയും വലുതായി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം അല്ലെ, അത് അചിന്ത്യമാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ഭഗവാനെ ഏറ്റവും വലുതാവാനും പറ്റും, ഏറ്റവും ചെറുതാവാനും പറ്റും അല്ലെ. ഒരു അണുവിന്റെ അടുത്തയാകാനും പറ്റും, ഏറ്റവും വലുതാവാനും പറ്റും അല്ലെ. നമ്മൾ ആ വാമന അവതാരത്തിലൊക്കെ കണ്ടതായി ഏറ്റവും ചെറിയൊരു ബ്രാഹ്മണ കുട്ടിയായി വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നെ ആ മഹാബലിയിൽ നിന്നും 3 ലോകങ്ങളും വളർന്നെടുക്കുമ്പോൾ അത്രയും വലിയ രൂപമാവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തില് ഒരു ചെറിയ ചുണ്ടുവിരലിന്റെ അത്രയായിട്ട് പോയിട്ട് ആ പരീക്ഷത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും വലുതാവാനും ഏറ്റവും ചെറുതാവാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആദ്യം ചെറിയ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതിനെ കമണ്ടയിൽ വിട്ടു, അവിടെ കൊള്ളാതെ വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കിണറിലിട്ടു, തടാകത്തിലിട്ടു, അങ്ങനെ സമുദ്രത്തിലിട്ടു. അപ്പോഴും അത് അത്രയും വലുതായിട്ട് തന്നെ കാണുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സത്യവ്രത
മഹാരാജാവിന് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്നേക്ക് 7 ദിവസം കൊണ്ട് പ്രളയമുണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ സപ്തഋഷികളും മറ്റുള്ള എല്ലാ ഓരോരോ ജീവികളെ അതിനെയൊക്കെ ഇതില് ഈ ഒരു വഞ്ചിയിലാക്കിയിട്ട് നീ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടോളൂ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആ വലിയ മത്സ്യത്തിന്റെ അതിന്റെ കൊമ്പ് പോലുള്ള ഭാഗത്ത് കയറ് കെട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നിനക്ക് ഇവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് പ്രകാരം ആ സത്യവ്രത മഹാരാജാവിനെയും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഭഗവാൻ ആ പ്രളയത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ചില പ്രളയങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം നശിക്കും, എല്ലാം നശിക്കും. ചിലപ്പോൾ അല്പഭാഗങ്ങൾ അവശേഷിക്കും, അല്പഭാഗങ്ങളൊക്കെ നശിക്കും. അപ്പൊ ഓരോ മന്വന്തരത്തിന് ശേഷവും പ്രളയം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇത് നടന്നിട്ടുള്ളത് ചാക്ഷുഷ മനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ആദ്യത്തെ മത്സ്യത്തിന്റെ അവതാരമുള്ളത് സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളുള്ളത് എവിടെയാണ്? വൈവസ്വത മന്വന്തരത്തിൽ അല്ലെ. ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന സ്കന്ധങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്കൊരു ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് 16-ാമത്തെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സുരാസുരണാമുദ്ദീം മഗ്നതാമന്തരാചലം ഭദ്രേ കമടരൂപേണ പൃഷ്ട ഏകാദശി വിഭുഃ. സുരാസുരണാമുദ്ദീം മഗ്നാമന്തരാചലം ഭദ്രേ കമടരൂപേണ പൃഷ്ട ഏകാദശി വിഭുഃ. സുരാസുരണാമുദ്ദീം മഗ്നാമന്തരാചലം ഭദ്രേ കമടരൂപേണ പൃഷ്ട ഏകാദശി വിഭുഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ 2-3 പേര്. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. സുരാസുരാണാമുക്തിം മത്നതാം മന്ദരാചലം ദത്രേ കമഠരൂപേണ പൃഷ്ട ഏകാദശി വിഭുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. സുരാസുരാണാമുദ്ദേ മന്ദനതാം മന്ദരാചലം ഭദ്രേ കമടരൂപേണ പൃഷ്ട ഏകാദശേ വിഭുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുരാസുരണാമുദ്ദീം മഗ്നതാം മന്ദരാചലം ഭദ്രേ കമഠരൂപേണ പൃഷ്ട ഏകാദശേ വിഭുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുരാസുരണാം ഉദ്ദീം മന്ദനാം മദ്രാചലം ഭദ്രേ കമദരൂപേണ പൃഷ്ടേ ഏകാദശേ വിഭുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. എസ് സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സുര ആസ്തികർ ഈശ്വര വിശ്വാസികൾ, അസുരണാം നാസ്തികർ നിരീശ്വരവാദി, ഉദദീൻ സാഗരത്തിൽ, മത്നതാം മന്ദനം അഥവാ മദനം കടയുക, മന്ത്രാചലം മന്ദരപർവ്വതം, ഭദ്രേ താങ്ങി നിർത്തുക വഹിക്കുക, കമദ കൂർമ്മം, രൂപേണ രൂപത്തിൽ, പൃഷ്ഠേ പുറന്തോട് അഥവാ വൽക്കം, ഏകാദശി ശ്രേണിയിലെ 11ാമത്, വിഭുഹു ശ്രേഷ്ഠം. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. 11ാം അവതാരത്തിൽ
ഭഗവാൻ കൂർമ്മരൂപമെടുക്കുകയും സുരാസുരന്മാർ ഘടകോലായി ഉപയോഗിച്ച മന്ദരപർവ്വത്തിന് ആധാരകീലമായി തന്റെ വൽക്കം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അമൃതപാനം ചെയ്ത് അമർത്യരാകുവാനായി ഒരിക്കൽ ആസ്തികരും നാസ്തികരും ചേർന്ന് അമൃതലബ്ധിക്കായി സാഗരം കടിയുന്ന ഉദ്യമത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അതിനായി ഭഗവത് അവതാരമായ കൂർമ്മത്തിന്റെ വൽക്കത്തെ സാഗരത്തിൽ മന്ദരപർവ്വതത്തെ വഹിക്കുന്ന ആധാരകീലമായും പർവ്വതത്തെ കടകോലായും ഉപയോഗിച്ചു. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ കൂർമാവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നല്ലേ. നമ്മളിത് കുറെ കേട്ട കാര്യമായിരിക്കും അല്ലെ. കൂർമാവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എവിടെയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്? പാലാഴിയില് നടന്നിട്ടുള്ള ലീലയാണ് അല്ലെ. ഇത് ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സാധാരണ ആമയല്ല. ഇത് അത്രയും വലുതായിരുന്നു. 1,00,000 യോജന നീളവും 1,00,000 യോജന വീതിയുമുള്ള വലിയൊരു ആമയുടെ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഓരോരോ ലീലകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ മന്ദരപർവ്വതത്തെ താങ്ങി നിർത്താനായിട്ട്, അത് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തില് ആടി ഉലഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെ നിർത്താനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ, അതിനെ താങ്ങി നിർത്താനാണ് ഭഗവാൻ ഇത്രയും വലിയ ആമയുടെ രൂപമെടുത്തല്ലേ. ഒരു പർവ്വതത്തെ താങ്ങി നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ ഇടത് കൈയുടെ ചെറുവിരൽ കൊണ്ട് എടുത്തുയർത്തിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ മന്ദരപർവ്വതത്തെ ഭഗവാൻ ആമയുടെ രൂപത്തിൽ അതിന്റെ തോടിന്റെ മുകളിൽ അവിടെ നിർത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അതേസമയം തന്നെ ഭഗവാൻ വേറൊരു അവതാരം കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഈ എന്താണ്, ആ മന്ദരപർവ്വതത്തെ ഘടകോലായിട്ടും പിന്നെ വാസുകിയെ കയറായിട്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു ആ അമൃത് കടയുവാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോൾ അത് ഇളകിക്കൊണ്ടേയിരുന്നപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ ആമയുടെ രൂപത്തിൽ അവിടെ അതിനെ മന്ദരപർവ്വതത്തെ താങ്ങി നിർത്തുകയുണ്ടായി. പിന്നെയും അത് അനങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പോഴേ ഭഗവാൻ 1000 കൈകളുള്ള വേറൊരു അവതാരം എടുക്കുക, അജിതൻ എന്ന അവതാരത്തോടു കൂടി അതിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് അതിനെയൊക്കെ പിടിച്ചു നിർത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ആ ലീലയിൽ അനേകം അവതാരങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കും. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായതല്ലേ, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ. അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ചുരുക്കി പറയാം. എന്താണ് ഇങ്ങനെ അമൃത് കടയാനുള്ളതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരിക്കല് ദുർവാസ മഹർഷി അവിടെ ദേവിയുടെ അടുത്തൊക്കെ സന്ദർശിച്ചിട്ട് വരുന്ന അവസരത്തിൽ ദേവി നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു മാല ദുർവാസാവിന് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ആ മാലയൊക്കെ അണിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വരികയുണ്ടായത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ മാല അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേ ഇന്ദ്രനെ കാണുകയും അങ്ങനെ ഇന്ദ്രന് ആ മാല നൽകുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ എന്താണ് അത്രയും സന്തോഷത്തോടെ അല്ലെ, ആദരവോടെ നമ്മുടെ ഇസ്കോണിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് അവിടെയുള്ള വലിയ മഹാരാജാക്കന്മാരും വലിയ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊക്കെ ആ മാല കൊടുക്കും. നമ്മൾ ഇന്നലെ സദാചാർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ് അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ ബാക്കി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അല്ല, ഒരു ദേവിയുടെ മാലയായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ദുർവാസ മുനി എന്താണ് അത്രയും കോപിഷ്ഠനാണ് അല്ലെ. അറിയാം, ദുർവാസ മുനി എവിടെ പോയാലും അവിടെ ഒരു ശാപം ഉറപ്പാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ദുർവാസ മുനിയെ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ആ ദുർവാസ മുനിയുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ പേടിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ദുർവാസ മുനി എന്താണ് ആ നല്ല മനസ്സോടെ ആ ഇന്ദ്രന് ഒരു മാല നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ഇന്ദ്രൻ അത് സ്വീകരിച്ചു. ഓ ഇന്ദ്രനെ കുളിക്കാനൊക്കെ പോകുന്ന അവസരത്തിൽ അത് ഐരാവതത്തിന്റെ പുറത്ത് വെക്കുകയുണ്ടായി. ഐരാവതം ഇന്ദ്രന്റെ ആനയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഐരാവതത്തിന്റെ മസ്തകത്തിൽ അവിടെ വെക്കുകയുണ്ടായി, സൂക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ആ മാല അത്രയും താമരപ്പൂക്കളും മറ്റൊക്കെയുള്ള ആ സുഗന്ധം പരത്തുന്നതായിരുന്നു. അതിൽ തേനൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ വണ്ടുകളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി. ധാരാളം ജീവികൾ, വണ്ടുകളും മറ്റുള്ള ജീവികളൊക്കെ വന്നിട്ട് അതിലെ തേന് കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതൊക്കെ ആനയൊക്കെ ഐരാവതത്തെയൊക്കെ കുത്താനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാം ചുറ്റിലും വന്നപ്പോൾ ആ ഐരാവതത്തിന് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടും. ആ ഐരാവതം തുമ്പിക്കുകയുണ്ട് ആ മാല താഴേക്ക് എടുത്തിടുകയും അത് ചവിട്ടി മെതക്കാനും തുടങ്ങി. ചവിട്ടി അത് ചതയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ അവസരത്തിലാണ് ദുർവാസാവ് വരുന്നത്. വീണ്ടും ദുർവാസാവ് കാണുന്നു താൻ ഇന്ദ്രന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ മാല ഇവിടെ ഐരാവതം ചവിട്ടി മെതിക്കുന്നു. ഇതെന്താണ്, എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലെ. ആ ദുർവാസ മുനി
എല്ലാ ആദരവും കൂടി ഇന്ദ്രൻ നൽകിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത് ആ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ സമ്മാനം അത് അവരുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് വെച്ച് തന്നെ ഇങ്ങനെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ എന്താണ് അവഹേളിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഐരാവതം പെരുമാറുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഉടനെ തന്നെ ദുർവാസാവിന് കോപം വരികയും ഇന്ദ്രനെ ശപിക്കുകയുണ്ടായി. എന്താണ്, നിനക്ക് ഇത്രയും ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ, സൗന്ദര്യവും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ, നിനക്കിത്ര അധികാരവും എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിനക്കിത്ര അഹങ്കാരം അല്ലേ. നിന്റെ എല്ലാം നശിക്കട്ടെ, ഇന്നു മുതൽ ദേവന്മാർക്കും നിനക്കും ഒക്കെ ജരാനരകളൊക്കെ ബാധിക്കട്ടെ എന്ന് ശപിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ എന്താണ് ഇന്ദ്രൻ ചെയ്തു, അതിന്റെ ഫലം എല്ലാ ദേവീദേവന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും ലഭിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവരൊക്കെ ദുഃഖിതരായി. അങ്ങനെ അവര് ഭഗവാനെ സമീപിക്കണ്ടായി, ആ വിഷ്ണുവിനെ സമീപിക്കുകയുണ്ടായി. ആ വിഷ്ണുവിനെ സമീപിച്ചവള് വിഷ്ണു പറഞ്ഞു, ഇതിനൊരു പരിഹാരമായിട്ട് അമൃതുണ്ട്, എന്നാൽ ഇത് പാലാഴിയുടെ അടിയിലാണുള്ളത്, അത് നിങ്ങൾ ശേഖരിക്കണം. ആ പാലാഴി കടഞ്ഞിട്ട് അമൃത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജരാനരകളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് പ്രകാരമാണ് അവർക്ക് ജരാനരകളൊക്കെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷ നേടാനായിട്ടാണ് ഈ അമൃതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പാലാഴി കടയുകയുണ്ടായത്. അപ്പൊ പാലാഴി കടയാനായിട്ട് മന്ത്രപർവ്വതത്തെ കടകോലാക്കി വാസുകിയെ കയറാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി അല്ലെ. വാസുകിയാരാണ് ശിവന്റെ കഴുത്തിലുള്ള പാമ്പാണ് വാസുകി അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ കയറാക്കി മന്ത്രപർവ്വതത്തെ കടകോലാക്കി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവരൊക്കെ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ടാണ് കടയുന്നത്. എത്രയും അസുരന്മാർ ദേവന്മാരിലെയും വളരെ ശക്തിമാന്മാരായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഉണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ അസുരന്മാരിലും ഭയങ്കരന്മാരായിട്ടുള്ളതുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അസുരന്മാരെയും കൂടി നിങ്ങൾ കൂടെ കൂട്ടിക്കോളൂ, അവർക്കും എന്താണ് അതിന്റെ പങ്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെയും കൂടെ കൂട്ടിക്കോളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പ്രകാരമാണ് അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും അല്ലെ, ഇവരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവരൊക്കെ ശക്തി കൊണ്ട് ആ മന്ത്രപർവ്വതത്തെ കടഞ്ഞപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ആവശ്യം വേണ്ടി വന്നു. എന്താണ്, ഭഗവാനാണ് അത് ഇങ്ങനെ ആടി ഉലഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട്, അതിനെ നേർക്ക് നിർത്താനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവതാരമെടുത്തത്, കൂർമ്മത്തിന്റെ അവതാരമെടുത്തത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ അതിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിരുന്നിട്ട് 1000 കൈകളോട് കൂടിയിട്ട് അതിനെ സംരക്ഷിച്ചു വെക്കുകയുണ്ടായി. മറഞ്ഞു വീഴാതൊക്കെ ഇരിക്കാനായിട്ട് അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുകയുണ്ടായി അജിതൻ എന്ന രൂപത്തിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവസാനം എന്താണ് അതിൽ നിന്നും ധാരാളം വസ്തുക്കൾ വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓരോരോ ആൾക്കാർ കൈവശപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഓരോരോ വസ്തുക്കൾ വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോരാൾ എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം കൈവശപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. അവസാനം അമൃതും വന്നല്ലേ. അപ്പോഴും അവര് തർക്കമായി. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നാളത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ധന്വന്തരി അവതാരത്തെക്കുറിച്ച്, മോഹിനി അവതാരത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും. അന്നേരം കൂടുതൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം. അപ്പോ ഭഗവാൻ കൂർമ്മമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ലീലയിൽ അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. श्रील प्रभुपाद की जय, गणराज श्रीमद् भागवतम की जय।